सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज की अपनी जिहड़ी क्लास है ये क्लास नंबर 15 है, जिथे आपां पंजाबी पैडागोजी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करांगे जिहड़े कि तुहाडे रीड के प्रीवियस ईयर के विचों जिहड़े प्रश्न ने दोस्तों ये लए गए ने। सो सैशन नूं शुरू करते हैं। शुरू करन तो पहलां भी आपां जिन्हां ने भी अपने दोस्तां ने साथियां ने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनू सबसक्राइब कर लियो जी। तो आने वाली वीडियोज़ नूं मिस ना करने लई तुसीं बैल आइकन है वह भी प्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों तुसीं इस सैशन की PDF नूं डाउनलोड करने लई जिहड़ा अपना टैलीग्राम चैनल है तुसीं इहनूं ज्वाइन कर सकते हो तो इत्थे सारियां ही PDFs नूं प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों कल मेरे तो वीडियो नहीं बना हुई सी, कल मैं थोड़ा ठीक नहीं सी ते कुछ अपने स्टूडेंट ने मेरा हालचाल भी पूछा सीगा, उन्हां दा बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों कल मैं वैसे वीडियो रिकॉर्ड तो की सी बट वो एक्टिवली बोल नहीं रहा सी, मैं आवाज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा हौली सी। सो जिहदे करके मैं वीडियो रिकॉर्ड की सी बट उन्होंने मैं डिलीट करता। मैं कहा जे मैं आप ही पैसिव जिहा होकर बोलूँगा सो जिन्ने भी अपने व्यूअर्स है या थोड़े बहुत वेखते हैं अपनी इन्हां वीडियोज़ नूं सो उन्होंने भी इंजॉयमेंट जी मिलनी नहीं, ठीक है जी। मतलब तुसीं भी एक्टिवली उन्होंने नहीं वेखोगे। सो इस करके मैं क्या भी चलो मैं नैक्सट डे ही जी वीडियो है वो मैं बना दूंगा। सो दोस्तों तुहाडा बहुता समा खराब ना करते हुए आपां वीडियो नूं करदे हां शुरू। सो अज दा अपना जिहड़ा पहला प्रश्न है भी इहदे विच तुहानूं ये पूछा जा रहा भी अध्यापन अते सिੱਖਣ विचकार मतलब ये कि तुहाडे तो डिफरेंस पूछा जा रहा कि अध्यापन की हुंदा जी, अध्यापन हुंदा टीचिंग ते सिੱਖਣ की हुंदा लर्निंग। भी टीचिंग एंड लर्निंग के विचकार भी की संबंध है। तुसीं जानते होंदे हो ना भी तुसीं टीचिंग प्रैक्टिस भी लगाई होनी आ बहुते स्कूलों के विचों। जे तुसीं ये सैशन नूं वेख रहे हो कि इहदा मतलब यह है भी तुसीं रीड की तैयारी कर ही रहे हो, यही है ना जी मतलब तो तुसीं B.Ed भी कर ही लई होनी है। सो तुसीं टीचिंग प्रैक्टिस जरूर लगाई होगी। सो तुसीं वेख्या होना भी टीचिंग ते लर्निंग का सबजैक्ट भी सानूं पढ़ाया जाता सीगा। सो इन्हां दे विच विचकार जिहड़ा भी डिफरेंस की है भी इहदा कह सकते हो भी तुसीं रिलेशनशिप की है टीचिंग ते लर्निंग दे विचों। जिवें कि मैं तो तुहानूं टीच कर रहा तो तुसीं उत्थे बैठे बैठे आपदे फोन तो आपदे कंप्यूटर तो तुसीं वीडियोज़ नूं वेख के लर्न कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कल नूं तुसीं कमेंट भी करदे हो। सो इन्हां दे विच की कोई रिलेशनशिप है? सो इन्हां प्रश्नां नूं वेखो तो दसो गहरा संबंध है, बहुता फर्क नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता या फिर थोड़ा जिहा संबंध है। जे आपां गल करिए भी तुसीं पहलां जवाब दो, लाइव चैट ओपन ही होगी। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है गहरा संबंध है। मतलब यह कि जो भी टीचिंग ते लर्निंग का जिहड़ा प्रोसैस है जी ये वन साइड तो नहीं हो सकता ना। जिवें कि तुसीं काफ़ी थ्योरीज भी पढ़िया होणगियां जिथे भी ये गल दसी जाती है भी ये बायपोलर प्रोसैस है या फिर इनू होर भी बहुत सारिया गल्लां इत्थे दसियां जांदियां कि जदों भी कोई टीचर पढ़ाउंदा ते स्टूडेंट की भी रैडनेस होनी जरूरी है। मतलब यह कि टीचिंग ते लर्निंग दे विचों भी दोवें जदों एक्टिवली पार्टिसिपेट करनगे फिर ही जिहड़े बच्चे हैगे जी समझ सकते हैं। जिवें कि मान लो भी मेरा ही मूड नहीं क्लास लाउण दा, जे मैं क्लास नूं पढ़ाउण लग पिया, ठीक है जी। क्लास नूं पढ़ाउण तो बाद भी मैं वेख्या भी मेरा तो मन है नहीं गा, सो मैं एवें पासे वजह होके पढ़ाऊँगा तो बच्चे भी फिर है ना उन्होंने चंगी तरह चीज़ समझ नहीं लगूगी। जे उही गल दूजो पासों कर लीए कि जे बच्चे ही पढ़न नूं राजी नहीं तो टीचर जिन्ना मर्जी जोर लाई जाए भी फिर तो बच्चों को समझ नहीं आनी। सो ये की है जी इन्हां दोवां दे विचों गहरा संबंध है, इन्हां दा जिहड़ा रिलेशनशिप है जी बहुत ही डूंगा है। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। दोस्तों सैशन के खत्म होने तो बाद पहली गल तो तुसीं वीडियो नूं लाइक तो जरूर करिया करो। सो आपां नूं जिवें कि मैं वीडियो बना रहा तो मैनूं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो लास्ट ते आपदे जिहड़े नंबर आए हुंदे आ भी तुसीं वो भी कमेंट करके दस्सिया करो भी 15 दे विच तुहाडे ते किन्ने नंबर बने हैगे आ। जे तुहाडे इत्थे नंबर तुसीं कमेंट करोगे तो मैनूं भी पता लगूगा ना कि तुसीं डेली सैशन नूं वेखदे हो तो इंटरस्ट भी रखते हो इन्हां वीडियोज़ नूं वेखण दे विच। जे तुसीं नहीं वेखोगे फिर मैनूं लगूगा कि मैं एवें ही वीडियो बना रहा भी किसी नूं इहदा बेनीफिट हो रहा या नहीं हो रहा। सो मैनूं ये पता नहीं लगता पिया, ठीक है जी। नहीं तो मैं फिर इनू बनाना बंद भी कर सकता ना जी जे मैनू पता लगता कि कोई वेख ही नहीं रहा, ठीक है ना जी। तुसीं मेरियां गल्लां नूं समझ पा रहे होंगे। दूजे प्रश्न नूं वेखदे हां। अध्यापन विच बच्चे संबंधी किस गल वल ध्यान देण दी लोड़ नहीं। भी किहड़ी गल किहदी गल कीती जा रही है? अध्यापन दी। अध्यापन की हुंदा है? टीचिंग। टीचिंग विच बच्चे संबंधी किहड़ी गल ते तुसीं ध्यान नहीं देओगे? ये बड़ा ही सौखा क्वेश्चन है। प्रवृत्ति, रुचि, समर्थता या फिर जात। सो जे आपां गल करिए भी जदों भी आपां पढ़ाउण जाने आ किते भी कि बच्चों नूं पढ़ा रहे हैं क्लास दे विच, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल दे विच पढ़ा रहे हैं, कॉलेज दे विच पढ़ा रहे हैं, चलो बच्चे तां बच्चे हुंदे आ ते उन्हां दे आपां किहड़ियां गल्लां ते ध्यान नहीं देवांगे। सो प्रवृत्ति ते तां देवांगे, रुचि ते देवांगे, समर्थता ते देवांगे भी उहदी कैपेसिटी की है, उहदा इंटरस्ट किहड़े पासे है भी उहदी परसनैलिटी नूं जानण दी कोशिश करांगे भी ये सोच किवें रहा भी इहदा डेवलपमेंट है जो किवें हो रहा आपां इहदे ते किवें ध्यान देवांगे। जे आपां गल करिए जात दी भी आपां ये ना वेखांगे कि भी बच्चे दी जात की है, ठीक है जी। बच्चे की जात वेख के आप थोड़ी पढ़ावांगे भी आपां तां टीचर है ना, अपने लिए सारे बच्चे ही सेम है। ये नहीं कि जिहड़ा इंटैलीजेंट आपां उन्हां ते ध्यान देवांगे वध ते जिहड़े हैगे आ स्लो लर्नर ते आपां कहांगे कि नहीं यार ये तां पढ़दा नहीं, ये ते जिन्ना मर्जी मत्था मार लो आपां इहदे ते ध्यान नहीं देना, है ना जी।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ, रुचि ਤੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਮਾ, ਪਾਪਾ, ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਪੱਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਰਵਪੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ? ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡੀ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੋ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿਡਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਧੀ, ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਧੀ, ਨਾਟ ਵਿਧੀ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟੇਬਲ ਮੈਥਡ ਆ ਮਿਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਧੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ ਵਿਧੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਟ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੀ, ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ।
ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, B ਤੇ C ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਡ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ CTET ਦਾ, PTET ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, B ਤੇ C ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D, ਭਾਸ਼ਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲਿਪੀ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲਿਪੀ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਰੇਡੀਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੀਮਿਤ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ?
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲਿਮਿਟਡ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 10 ਹੈਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਬਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੀਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਦੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਲਤ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ। ਸੋ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕੀ? ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੋਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਟੂਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰਟ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫ, ਕਾਰਟੂਨ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਨੰਬਰ ਤਾਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।